إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع. إضافة الصيام لله تعالى تشريفا لقدره وتعريفا بعظيم أجره. الله يصومن أجر تلاقنت لمجلس درجاونا كبرو من يهل كف على مهون لما سايت صومن كليلوች عباداዎች ለየት አድርጎ የኔ ነው ብሎ ወደ ራሱ አስጠግቶ መጥራቱ ነው። እኛ ሁላችንም የምንሰራው መልካም ስራ ለአላህ እስከሆነ ድረስ ሁሉም መልካም ስራ የአላህ ናቸው። ነገር ግን ሌሎች መልካም ስራዎች የናንተ ናቸው ጾም ብቻ ሲቀር ጾም ግን የኔ ነው ብሎ ነጥሎ የኔ የሚል ስያሜ እንዲኖረው ማድረጉ ለጾም የተለየ ክብር እንዳለው የሚያሳይ ነው። ይህን ከሚያመለክቱት መካከል አንዱ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كأبي هريرة رضي الله عنه اندتلالفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا الله ملكتنيا اندهالو جيت الله حديث القدسي لاي اندهاله كل عمل ابن آدم له إلى يا آدم لج ميسراو ملكام سراه اللو لرسونه أجرون يا جنيوال يسراو وطيت لراسونه إلا الصيام صوم بتشاسي كراله صوم من هنا فإنه لي أرسلني نون صوم ينينو وأنا أجزي به أنين من الدابة من الجيت الله من دون ميستو أنيوني متفق عليه بخارينا مسلم يتسمى مبتنا وفي رواية لمسلمين بل لا يا إمام مسلم زجبا دقمو كل عمل ابن آدم يضاعف يا آدم لج ملكام سراዎች ሁሉ በ10 እስከ 700 ድረስ እጥፍ ድርብ የሆነ አጅሩን ይቀበላል ያገኛል። ይህንን ከገለጸ በኋላ ጌታችን አላህ الحسنة بعشر أمثالها ይላል ሐዲሱ። መልካም ስራ ደግሞ በ10 እጥፍ ድርብ ነው የሚደረገው ኢላ 700 ضعف እስከ 700 እጥፍ ድርብ ድረስ ይሄዳል። قال الله عز وجل جيت الله قل من على إلا الصوم صوم بتشاسكر فإنه لي السو ينينو وأنا أجزي به أني ونين من الدوالة صومن بتشانتلو ينينين من الدوالة لمن دنو ليلوش ملكام سراوچم يسوناچم يمي من الدوم أجر ميستا ورسونو لمن صومن نتلو السو ينينو أني من الدوالة يالو يدعو شهوته وطعامه من أجلي سميتون يفكر زنباليون عندهم دقمو يمقب فلاغوتون لني بلونونا يتوو امي صوم سو إخلاص اللو بصوم است رياء يولين سمعة سمولين أي كاتتم كفلق كبيتو بلتو موتاتي شلال تدبقوم حمام ميهون يتنبالبت لبلا يشلال ነገር ግን ጾም ኢኽላስ ያለበት ይውልኝ ስሙልኝ የማይቀላቀልበት ዒባዳ ስለሆነ ነው። ሰላቱም ሆነ ሌሎች ነገሮች ሲሰግድም ሰው ያየዋል ወደ መስጊድ ሲገባም ሲወጣ። ስለዚህ ኢኽላስ ኖሮውም አልኖረውም ለሪያም በሩ ክፍት ነው የሚሆነው ሌላ ዒባዳ። ጾም ግን ሪያእና ሱምዓ ይውልኝ ስሙልኝ ያልተቀላቀለበት ለአላህ ብቻ ተብሎ የሚሰራ በመሆኑ አላህም ፈኢነሁ ሊ እርሱ የኔ ነው وأنا أجزي به أني أمن الداله بلوالنا من إلى الزكاة وقد ذكر كلام أهل العلم أوجه كثيرة في بيان معنى الحديث يوكت بالبيتوش صوم كليلوش عبادة واشتنطلو ارسو بتشا ينينو أني من الدابة اللو يالو مستر من دنو وميلو زوري علي بزو من لا شوچن ستوال كزام مكاكل عنده فقيلة انده تبلوال أن الصيام لا يقع فيه الرياء صوم رياء يولين سمولين سلم ما يكاتتبتنو كما يقع في غيري بليلوش عبادة اندم يكستو بصوم لاي رياء سمعة اي كاتتم لمن سويو لبلا لتتاكالا كبيتهم بلتو موطات يچلالا سلازي بإخلاص ميفتسم نقرنونا وينم دقمو وقيل انده تبلوال أن الله سبحانه وتعالى ينفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته يصومن مندا اطف درب አድርጎ በመክፈል መጠኑ ምን ያህል ነው ሚለውን አላህ ብቻ ስለሚያውቀው ይሆናል ጾም የኔ ነው ያለው ሌሎቹ
በፍጹም ሊያውቁት አይችሉም። የጾም አጅሩ እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ መጠኑ ምን ያህል ነው ምንዳው እጥፍ ድርብ የሚሆነው ምን ያህል ነው የሚለውን አላህ ብቻ ስለሚያውቀውም ይሆናል። ሌላም ትርጓሜ ተሰጥቶታል። አላኩል ሐል ጾም ደስ የሚለውና ለየት የሚያደርገው አንዱ አላህ ወደ ራሱ አስጠግቶ የጠራው በመሆኑ ነው። ሁለተኛ ሌላው የጾም ፈዳኢሉ ከትሩፋቶቹ ምንድነው? ሌላው الصيام من أفضل الأعمال عند الله تعالى አላህ ዘንድ ከሥራዎች ሁሉ በላጭ ተብለው ከተጠቀሱት አንዱ ጾም መሆኑ ነው። ጾም ከሥራዎች ሁሉ በላጭ የሚባሉት ተርታ መሰለፉ ጾም ትልቅ አጅር ትልቅ ጥቅም ያለው መሆኑን ያሳያል። ይህንንም በተመለከተ አቢ ኡማመተ አልባሂሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገር ቃል ቁልቱ አልኩኝ ይላል ያ ረሱለላህ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙርኒ ቢአምሪን እስኪ አንድ ነገር ይዘዙኝ የንፈዑኒ አላሁ ቢሂ ከተገበርኩት ያንን ነገር አላህ እኔን ሊጠቅመኝ በሱ ሰበብ ሊጠቅመኝ የሚችል የሆነን ነገር እንድሰራው እባክዎት ይዘዙኝ ሲላቸው ቃለ ዐለይከ ቢሰውም አደራህን በጾም አሉ የሱና ጾሞችን አብዛ ፈኢነሁ ላ ሚስለ ለሁ ምንም አይነት ሚስተካከለው አምሳያ የለውምና አምሳያ የለውም። ረዋሁ አሕመድ ወነሳኢ ኢማሙ አሕመድ በሙስነዳቸው ነሳኢ በሱነናቸው ዘግበውታል። ወሰሐሐሁል አልባኒዩ ሸይኹል አልባኒ ሰሒህ መሆኑንም ገልጸዋል። ስለዚህ ጾምን አደራህን ሱና ጾሞችን አብዛ አምሳያ የሚስተካከለው ነገር የለውምና ማለታቸው ጾም ትልቅ የሆነ አጅር ያለው መሆኑን ያሳየናል። ثالثا ሶስተኛ ሌላው የጾም ጥቅሙ ምንድነው? الصيام جنة من شهوات الدنيا وعذاب الآخرة ጾም ከዱንያ ሸህዋዎች ከዱንያ ስሜቶች የሚከላከልልን ከአኺራ ከቅጣት ከጀሃነም እሳትም እንደዚሁ ጋሻ ሆኖ የሚያድነን ዒባዳ ነው። ስለዚህ አንድ ሙስሊም በዱንያ ላይ ስሜቱን ያላግባብ እንዲወጣ አመጽ ላይ እንዳይወድቅ ጾም የሚያበዛ ከሆነ ጋሻ ሆኖ ከሐራም ነገር ይከላከልለታል። ሰው ሲበላ ሲጠጣ ሲጠግብ ነው ስሜቱም የሚቀሰቀሰው የሚነሳው። የዛኔ ስሜቱ በተፈቀደም ባልተፈቀደም ነገር ሊወጣው ይችላል። ጾም የሚያበዛ ሰው ግን ምንድነው ስሜቱን ይገልለታል። ለዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ማዕሸረ ሸባብ መን استطاع منكم الباءة فليتزوج አሉ። እናንተ የወጣት ስብስቦች ሆይ ከናንተ መሃል የትዳርን ጣጣ መሸፈን የሚችል ሰው ቶሎ ያግባ። فإنه أغض للبصر ምክንያቱም አይኑን ይሰብርለታል ትዳር። ወአሕሰኑ للفرج ለብልቱም መከላከያ ከዚና ጋሻ ይሆነዋል። فمن لم يستطع فعليه بالصوم ያሉት የትዳርን ጣጣ መሸፈን የማይችል ሰው ጾምን አደራ ያብዛ። ለምን? فإنه له وجاء ምንድነው ለሱ የሚያኮላሽለት ስሜት መስበሪያ ነው። ስለዚህ ጾም ከዱንያ ስሜቶች ሐራም ነገር ላይ እንዳንወጣ ጾም የምናበዛ ከሆነ ጋሻ ነው። በአኺራም ጀሃነም እሳት እንዳንገባ ይረዳናል። فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأبي هريرة عند تلالفه يا الله ملك تنيان ديهالو الصيام جنة صوم لنا أنت قاشانا ከእሳትም የሚከላከልላችሁ ከዱንያ ከመጥፎ ነገር የሚከላከልላችሁ ጋሻ ነው። ስለዚህ ጾመኛ የሆነ ሰው ፈላ የርፉት መጥፎን ቃል አይናገር፣ ወላ የጅሃል የመሐይማንን ስራ አይስራ። ወኢንም ምኡን ቃተለሁ አው ሻተመሁ አንድ ሰው ቢጣላው ወይ ቢሳደበው ፈልየቁል ኢኒ ሷኢሙን እኔ ጾመኛ ነኝ ብሎ መልስ ይስጣል። ረዋሁ አልቡኻሪ ቡኻሪ የዘገበው ሰሂህ ሐዲስ ነው ማለት ነው። በሌላ ሐዲስ ደግሞ صحيح كراسو كأبي هريرة عند تلالفه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تنيامنالو الصيام جنة صوم قاشانو وحسن مكلاكيا مشقنو حسين من النار كأسات ليادنا يميشل ترو مشقنا مكلاكيا رواه أحمد وحسنه العلباني. عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام من يلالو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله ملك تنيا انديه سيلو سماهاتشو الصيام جنة من النار صوم كأسات مكلاكل قاشانه بلوان
ከጁነቲ አሐዲኩም ሚነል ቂታል ልክ ጋሻ አንዳችሁን በግድያ ወቅት ላይ ወደሱ የተወረወረ ጦር በአካሉ ላይ እንዳያርፍ እንደሚከላከለው ሁሉ ጾምም ከእሳት ይከላከላል በማለት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል። ረዋሁ አሕመድ ወነሳኢ ወሰሐሐሁ አልአልባኒ። አቢ ሰዒድን አልኹድሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ ደግሞ ቃል እንዲህ ብሏል። ሰሚዕቱ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁል የአላህ መልእክተኛ እንደዚህ ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ። ምን አሉ? መን ሷመ የውመን ፊ ሰቢልላህ አንድ ቀን በአላህ መንገድ ላይ በጂሃድ መስመር ላይ ሆኖ አንድ ቀን እንኳ የጾመ ሰው በዐደ አላሁ ወጅሀሁ ዐን ናሪ 70 ኸሪፋ አላህ የሰውየውን ፊት ከጀሃነም እሳት ለ70 ወራት ወይ ለ70 ዓመታት ያክል መንገድ ያራርቀዋል። እሳት በፍጹም አታገኘውም። ረዋሁ አልቡኻሪ ቡኻሪ ነው የዘገበው። አላህ ይወፍቀን። አቢ ኡማመተ አልባሂሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ ዐን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ መልእክተኛ እንደተላለፈው ቃል እንደዚህ አሉ እሳቸው መን ሷመ የውመን ፊ ሰቢልላህ አንድ ቀን በአላህ መንገድ ላይ ሆኖ የጾመ ሰው ጀዐለ አላሁ በይነሁ ወበይነ ናር አላህ በሱና በጀሃነም እሳት መካከል ያደርጋል አሉ። ኸንደቀን ጉድጓድን ያደርጋል ከማ በይነ ሰማይ ወልአርድ ልክ በሰማይና በምድር መሃል ያለውን ጋፕ ያክል በእሳትና በሰውየው መካከል ምንም እንዳይገናኙ ያርቀዋል ማለት ነው። ረዋሁ ትርሚዚ ወቃለ ዐንሁ አልአልባኒ ሐሰኑን ሰሒህ ኢማሙ ትርሚዚ የዘገቡት ሰሒህ የሆነ ሐዲስ ነው። ጾም ይሄን ያህል ጠቀሜታ አለው። አምስተኛ ሌላ ምን ጥቅም አለው ጾም? አስያሙ የሽፈዑ ሊሳሒቢሂ የውሚል ቂያማ ነገ የውሙል ቂያማ አማላጅ ሆኖ ይመጣል። ጾም እንደ አማላጅ ይሆናል። አብዱላህ ብኑ ዐምር ብኑ አልዓስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ባስተላለፉት ሐዲስ አነ ረሱለላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? አስያሙ ወልቁርአኑ የሽፈዓኒ ሊልዓብድ ጾምና ቁርአን ነገ የውሙል ቂያማ ለአላህ ባሪያ ያማልዳሉ። የቁሉ ሲያም ጾም ምን ይላል? ረቢ ኢኒ መናዕቱሁ አጣዓመ ወሸራበ ቢነሃር ጌታዬ ሆይ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ጾምንና እኔ ምግብንና መጠጥን ከልክየዋለሁ ይላል ጾም። ፈሸፊዕኒ ፊህ ስለዚህ ዛሬ አማልደኝ ይላል። ወየቁሉ አልቁርአን ቁርአንም ይላል ረቢ መናዕቱሁ ነውመ ቢለይል ጌታዬ ሆይ እኔን ያነበኝ ዘንድ በሌሊቱ ክፍል ከእንቅልፍ ከልክየዋለሁና ፈሸፊዕኒ ፊህ አማልደኝ ይላል። ፈዩሸፈዓን የሁለቱም ምልጃ ተቀባይነትን ያገኛል አሉ። ረዋሁ አሕመዱ ወሰሐሐሁ አልአልባኒ። ስለዚህ ጾም የውሙል ቂያማ ለሚጾመው ሰው በተለይ ጾምን ለሚያበዙ ምንድነው? አማላጃቸው ነው። ስድስተኛ ሌላው የጾም ጥቅሙ ምንድነው? አስያሙ ሰበቡን ሊዱኹሊል ጀና ጀነት ለመግባትም ሰበብ ነው። ጀነት ለመግባት ሰበብ ይሆናል። ፈሚን አስባቢ ዱኹሊል ጀነቲ አስያም ጀነት ለመግባት ምክንያት ከሚሆኑ ነገራት መካከል አንዱ ምንድነው? ጾም ነው። እንደውም ወኢነ አሐደ አብዋቡል ጀነቲ 8 ባቡ ረያን ከስምንቱ የጀነት በሮች አንዱ በር ረያን ተብሎ የሚጠራው ነው። ወሁወ ባቡን የድኹሉ ሚንሁ ሳኢሙን አልጀና ነገ የውሙል ቂያማ ጾመኞች የሚገቡበት በር ነው። ፈዐን ሰህል ብን ሰዕድ ረዲየላሁ ዐንሁ ቃል ቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰህል ብን ሰዕድ ባስተላለፈው ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ ምን ይላሉ? ኢነ ፊል ጀነቲ ባበን ዩቃሉ ለሁ አረያን በጀነት አንድ በር አለ አረያን ተብሎ ይጠራል። የድኹሉ ሚንሁ ሳኢሙነ የውሙል ቂያማ ነገ የውሙል ቂያማ ጾመኞች በሱ በኩል ይገባሉ። ላ የድኹሉ ሚንሁ አሐዱን ገይረሁም ከነሱ ውጪ ማንም ሰው አይገባም። ከዛ ዩቃሉ ይባላል አይነ ሳኢሙን ጾመኞች የታሉ ይባላል። ፈየቁሙን ይነሳሉ ላ የድኹሉ ሚንሁ አሐዱን ገይረሁም ከነሱ ውጪ ማንም አይገባም። ፈኢዛ ደኸለ አኺሩሁም ኡግሊቀ የመጨረሻቸው በገባ ሰዓት በሩም ይዘጋል። ፈለም የድኹል ሚንሁ አሐዱን አንድም ሰው አይገባም። ረዋሁ አልቡኻሪ ወሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም እና ቡኻሪ በሰሒሐቸው የዘገቡት ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ሌላው የጾም ጥቅሙ ምንድነው? ሊሳኢሚ ፈርሐታን በደንብ አዳምጡ። በተለይቺ ጾመኛ የሆነ ሰው ሁለት ደስታዎችን እንዲጎናጸፍ መደረጉ ነው።
ጾመኛ ሁለት ደስታዎች አሉት። فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان ጾመኛ ሁለት ደስታዎች አሉት። يفرحهما የሚደሰታቸው የሆነ አንደኛ إذا أفطر فرحا አፍጥር ወቅት ላይ በሚደርስ ሰዓት ይደሰታል። ይሄ ሐቅ አይደለም? አፍጥር ሰዓት ሲደርስ ሁሉም ጾመኞች ደስተኛ ይሆናሉ። በጾሙ ሰበብ በአፍጥር ወቅት ደስታን ይጎናጸፋል። وإذا لقي ربه ነገ የውሙል ቂያማ ከጌታው ከአላህ ጋር በሚገናኝ ጊዜ ደግሞ ፈሪሐ ቢሰውሚሂ ዱንያ ላይ የጌታውን ትእዛዝ ተቀብሎ በመጾሙ ምክንያት በጾሙ ይደሰታል፣ አጅሩን ያገኛል። رواه البخاري ومسلم ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሰሒህ ዘገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጾም በራሱ ሁለት ደስታን ያስገኛል ማለት ነው። ቀኑን ሙሉ ተርቦ በውሃ ጥም ተይዞ ማታ ላይ አፍጥር ሲፈቀድለት ያ የውሃ ጥም ያ የምግብ ረሃብ ሲወገድ በመብላቱ በመጠጣቱ በጣም ደስተኛ ይሆናል። ጾሙንም በአግባቡ ጾሟላ እለቱን ነገ የውሙል ቂያማ ደግሞ አጅሩን ሲቀበል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስምንተኛ የጾም ጥቅሙ ምንድነው? خلوف فم الصائم عطيب عند الله من ريح المسك የጾመኛ ሰው የአፉ ክርፋት ሽታው አላህ ዘንድ ከሚስክ መዓዛ የበለጠ ከሚስክ ሽቶ በላይ መዓዛ ያለው መሆኑን ይሄ በራሱ ትልቅ ጥቅም ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ ምን ብለዋል? ወለዚ ነፍሱ ሙሐመድን ቢየዲሂ ብለዋል። የኔ የሙሐመድ ነፍስ በእጁ በሆነችው ጌታ ምዬ እናገራለሁ። ለኸሉፉ ፈሚ ሷኢም የጾመኛ ሰው የአፉ ክርፋት አጥየቡ ዐንደላሂ ሚን ሪሒል ሚስክ አላህ ዘንድ ከሚስክ ሽቶ በላይ መዓዛው የሚያውድ እጅግ በጣም ያማረ ነው ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነግረውናል። ረዋሁል ቡኻሪ ወሙስሊም ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሰሒህ ዘገባ ነው። ዘጠነኛ ሌላው የጾም ጠቀሜታው ዱዓኡ ሷኢሚ ሙስተጃብ ጾመኛ የሆነ ሰው በጾም ወቅት የሚያደርገው ዱዓ ከሌላ ጊዜ በተለየ መልኩ ወዲያው ሙስተጃብ ይሆናል። ጾሙ ራሱ ተቀባይነት እንዲኖረው ያግዘዋል። በጾም ወቅት የሚደረግ ይሄ ሁሉ የጾም ጥቅም ነው። አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ያስተላለፈው ሐዲስ ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ? ثلاث دعوات مستجابات ይላሉ። ሶስት ዱዓዎች አላህ ዘንድ ተቀባይነት አላቸው፣ በፍጹም አይመለሱም አሉ። አንደኛ ዳዕወቱ ሷኢም የጾመኛ ሰው ዱዓ ነው። ተግባባን? የጾመኛ ሰው ዱዓ መቅቡል ነው። ወዳዕወቱል መዝሉሚ ሁለተኛ የተበዳይ ሰው ዱዓ በበዳይ ላይ የሚያረገው። ሶስተኛ ወዳዕወቱል ሙሳፊር የሙሳፊር ዱዓ ኢማሙል በይሃቂ የዘገቡት ጠበራኒም በሙዕጀማቸው የዘገቡት ነው። ሸይኹል አልባኒ ሰሒህ ብለውታል። ስለዚህ የጾመኛ ሰው ዱዓ ሙስተጃብ መሆኑ ጾም በራሱ ምንድነው ተለቅ ያለ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። አስረኛ ያው በጣም ብዙ ጥቅሞች ቢኖሩትም በአስር تلك عشرة كاملة ያው የተሟላ የሚባለው 10 ላይ ስለሆነ አስረኛውን ልጥቀስና እዚህ ላይ ባቆመው ይሻላል። ሌላው አስረኛው የጾም ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው? ቀልብን የሚያጸዳ መሆኑ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ጉዳይ ላይ ከዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተላለፈው አነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል የአላህ መልእክተኛ እንደዚህ አሉ። ሰውሙ ሸህሪ ሰብሪ የታጋሽን ወር ጾም ወሰላሰቲ አያሚን ሚን ኩል ሸህር ከየወራቱ ሁላ 3 ቀን መጾም የዘሀብነ ቢወሐረ ሰድሪያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደረትን በሽታ የደረትን ምቀኝነት ጾም ያጠፋዋል አሉ። ሰውሙ ሸህሪ ሰብሪ የትዕግስት ወር የሚባለው ረመዳንን መጾም ወሰላሰቲ አያሚን ሚን ኩል ሸህር በየወራቱ ደግሞ 3 ቀን እንትን ማለት መጾሙ ምን ያወሰው የዘሀብነ ያስወግዳል ቢወሐሪ ሰድሪ ያሉ የደረት ችግር ወሐር ማለት ምቀኝነት፣ ማታለል፣ የሸይጣን ጉትጎታ የመሳሰሉትን ነገሮች ሁሉ አላህ በሱ ሰበብ ያስወግደዋል ብለዋል። ስለዚህ በየወሩ 3 ቀን እንጹም። ረመዳንንም ወር አላህ ያድርሰን በአግባቡ እንጹም። በትንሹ እነዚህ 10 የጾም ምንድናቸው? ፈዳኢሎች ናቸው። ትላንት የረመዳንን ወር ክብር አይተናል። ዛሬ ደግሞ የጾምን ጥቅም አይተናል። ኢንሻአላህ በቀጣዩ ሳምንት
አላህ በህይወት በጤና ካገናኘን ደግሞ የጾም መስፈርቶች የጾም አዳቦች አርካኖች የሚሉትን ነጥብ እናያለን። አላህ ረመዳንን በአግባቡ ደርሰው ከሚጾሙ መልካም በሮቹ ያድርገን። ወዳጃችን ኢየሱስ ይወድሃል ብለህ የጻፍከው እኛም እንወደዋለን፣ እጅግ በጣም እናከብረዋለን። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንድንወደው እንድናከብረው አስተምረውናል። ጥላቻን አላስተማሩንም። ነገር ግን ውዴታችን ፍቅራችን ከልኩ አልፎ እንድናመልከው ጌታ እንድንለው ግን አይገፋፋንም። ምክንያቱም የሱ ጌታ ነው አላህ፣ የኢየሱስ ጌታ የኢየሱስ ፈጣሪ የሆነው አላህ ያንተም ጌታ ነው። አንተም እኔም ኢየሱስም አላህን ማምለክ ብቻ ነው የሚያድነን። አላህ ወደ ቅን ጎዳና ይምራህ፣ እኛንም በኢስላም ጽናት ይስጠን። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።